जय संविधान, जय भारत। वरसादी माहौल अने आजे एक तमे जे जोयुं हशे के सत्ता पक्षना बधा ज नेताओ वारा फरती वारा बधा विडियो बनावे छे जे संसद में जे बिल पास थयुं ते बाबते, परीक्षाओं जे गैररीतिओ थाय छे ते बाबते जे बिल पसार थयुं अने उपरथी सत्ता पक्षना मोवड़ी मंडळनो आदेश ने लगभग बधा धारासभ्यो अने बधा नेताओ आ बिल बाबते पोताना मंतव्यो रजू करे छे। तो ते बाबते आपणे चर्चा करीए अने बीजी घणी बाबतो छे ते बाबते पण आपणे चर्चा करीए। जे पण मित्रों लाइव में आवे तो अवाज कम्प्लीट आवे छे के नहीं ते जणावजो। अने बीजुं ए के वधुमां वधु शेर करवा विनंती। आजे जे पण नेताओ विडियोना मार्फते पेपर में जे गैररीतिओ थाय छे, संसद में जे बिल पास थयुं ते बाबते पोताना मंतव्यो आपे छे अने भाजप सरकार द्वारा बहु सारुं काम थयुं ते बाबते विडियो अपलोड करे छे। पण जे शिक्षण में असमानता छे तो ते बाबते कोई बोलवा माटे तैयार नथी। हमणां आपणा वडाप्रधान 4 वखत लाइव थया जेनजी ने संबोधन करवा माटे। तमने पोलीस प्रशासन द्वारा विद्यार्थीओ पर लाठी चार्ज करवामां आवे, टीयर गैस छोड़वामां आवे, ढोर मार मारवामां आवे, खोटा गुना दाखल करवामां आवे ते बाबते कई तकलीफ नहीं पड़ती, पण गाळो बोले तो तकलीफ। शिक्षण में जे असमानता छे तो ते बाबते केम कोई अवाज उठावतुं नथी। नेताओ जे जे विडियो बनावे छे तो तमारे खरेखर संसद में ई बिल पसार करवुं जोईए कि आ देश में शिक्षण समान, दरेक माटे शिक्षण में समानता होवी जोईए। पछी आ देशनो कोई भी नेता होय, कोई भी सरकारी कर्मचारी होय, अमीर होय, गरीब होय, तेना माटे शिक्षण अने आरोग्य मफत अने उत्तम में उत्तम मळी रहे ते बाबतनुं बिल पसार करवुं जोईए। नेताओए एवो विडियो बनावવો જોઈએ કે કાલથી અમારા છોકરા હવે સરકારી શાળામાં ભણશે। આવું બિલ પસાર કરો તો ગરીબ જે પરિવારો છે, પછી કોઈ બી સમાજના હોય, તેને પણ યોગ્ય શિક્ષણ મળે। એક બાજુ શિક્ષણ આયોગ रिपोर्ट आपे छे के 94,000 सरकारी स्कूलों ने ताळा लागी गया। केटली शाळाओ 94,000 ऊपर सरकारी शाळाओं ने देश में ताळा लागी गया। तो ये तमे हारू काम कर दीधुं। मोटे उपाड़े बधा विडियो बनावो छो, बिल पास कर्युं, चालो सारी बाबत कहेवाय, 10 वर्षनी सजा, 10 करोड़नो दंड। पण जे शिक्षण में असमानता है, नीति आयोग नो रिपोर्ट एवं कहे छे के 90,000 थी वधारे स्कूलो, सरकारी स्कूलो बंद थई गई। तो आनी भरपाई करशे कोण? आ शरम नथी आवती? एक बाजू सरकारी शिक्षण खाडे जाय छे अने बीजी बाजू तमे आ ताइफा करो छो। शरम आवी जोईए, शरम शरम आवी जोईए, शरम। हूँ नहीं कहता, नीति आयोग ना रिपोर्ट कही है कि एटली सरकारी स्कूलों बंद थई गई। गुजरात नी बात करूं तो 2900 ऊपर एटली स्कूलों छे जेमां मात्र एक ज विद्यार्थी छे।
ગુજરાતની વાત કરું છું. 78 સ્કૂલો એવી છે, 78 સ્કૂલો એવી છે, 68 સ્કૂલો 78 સ્કૂલો એવી છે, માત્ર 68 શિક્ષકો છે. સોરી, 68 સ્કૂલો એવી છે કે એમાં શિક્ષકો જ નથી, છતાં હાલે છે. ધોરણ 10 પછી ગુજરાતમાં ધોરણ 10 પછી 2,30,000 વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 10માં ભણતર છોડી દે છે. તો આ કોના બાળકો હશે? આ કોઈ દી વિચાર્યું? બિલ તમે એવું પસાર કરો કે એક પણ સમુદાયનો વ્યક્તિ શિક્ષણથી વંચિત રહેવો જોઈએ નહીં. જેટલી પણ સરકારી સ્કૂલો છે એને ચાલો ઇંગ્લિશ મીડિયમ આપણે કરી દઈએ. આવું ક્યારે કહ્યું છે ખરી? જેને ગુજરાતીમાં ભણવું હોય ગુજરાતીમાં ભણે, મીડિયમ ઇંગ્લિશમાં ભણવું હોય તો મીડિયમ ઇંગ્લિશમાં ભણે, અને સીબીએસઈમાં કોઈને ભણવું હોય તો સીબીએસઈમાં ભણે. તો આવું સરકાર કેમ નથી વિચારતી કે શિક્ષણમાં સમાનતા લઈ આવે? જેના પણ બાળકોને ગુજરાતીમાં ભણવું હોય તો ગુજરાતીમાં, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણવું હોય તો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં, અને સીબીએસઈમાં અભ્યાસ કરવો હોય તો સીબીએસઈમાં અભ્યાસ. જે પણ અભ્યાસ કરવો હોય દરેક માટે સમાન. નેતાઓના દીકરા પણ એ જ શિક્ષણ લે, સરકારી કર્મચારીઓના પણ દીકરા દીકરીઓ એ જ શિક્ષણ લે, અને 300-400 રૂપિયા કોકની વાડીએ દાડીએ જાય, કોકની કંપનીમાં મજૂરી કામ કરવા જાય, છકડો હાકે, ઈકો હાકે, ઢોર ચરાવવા જાય. માલધારીના દીકરા હોય, દેવી પૂજકના હોય, આદિવાસીના હોય, દલિત સમાજના હોય કે ઓબીસી માઇનોરિટી સમાજના હોય, દરેક સમુદાયના બાળકો એક સમાન શિક્ષણ લેશે. આવો કઈક કાયદો કે આવું કઈક બિલ લઈ આવો તો એમ કહેવાય કે તમે આમ કઈક મર્દાનગીનું કામ કરેલું છે. શું કહેવાય? તો એમ કહેવાય કે મર્દાનગીનું કઈક કામ કરે, તમને અમને તમારા ઉપર ગર્વ થાય એવું તમે કઈક કામ કર્યું. આવું કઈક કરો તો કઈક અલગ છે. એક બાજુ નીતિ આયોગના આંકડા તમે જો, જ્યાં દેશની ગરિમા, શિક્ષણની જે ગરિમા છે એના ઉપર લાંછન લાગે એવા આંકડાઓ છે, અને બીજી બાજુ તમે વિડિયા બનાવી તમે બધા હોશિયારી ઠોકો છો. શરમ આવી જોઈએ, શરમ. ધોરણ 10 પછી 2.5 લાખ ઉપર વિદ્યાર્થીઓ શાળા છોડે છે. તો આ તમને કોઈને દેખાતું નથી, એ કોઈને દેખાતું નથી. બંધારણમાં અનુચ્છેદ 15 એવું કે ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, લિંગ કે કોઈ જન્મના સ્થળે પણ કોઈને અન્યાય થવો જોઈએ નહીં, દરેકને સમાનતા. મૂળભૂત હકો અનુચ્છેદ 14 થી લઈ અને 18 સુધી સમાનતાનો અધિકાર આપને આપ્યો છે. સમાનતાના હકો અનુચ્છેદ 14 થી લઈને 15 સુધી. 14 એવું કહે કે કાયદામાં સમાન. દેશના રાષ્ટ્રપતિને પણ એ કાયદો લાગે, અને દેશના કોઈ બી નાગરિક હોય તેને સમાન કાયદો લાગે. તમે વેરાવળમાં હમણાં જોયું ને, 2 PSI ને સસ્પેન્ડ કરી દીધા. કાયદો બધાને લાગે, કલેક્ટર હોય, જજ હોય, IAS IPS અધિકારી હોય, કોઈ બી હોય, બધાને કાયદો એક લાગે. નેતા હોય તેના માટે કાયદો એક લાગે. 46 વર્ષ વસાવાને સજા થઈ. આજે કોળી પટેલના માંથી આવતા દીવ દમણના સાંસદ ઉમેશભાઈ પટેલ ને બીજા એક વ્યક્તિ છે એને હોતને 2 વર્ષની સજા થઈ. તમે જોયું હશે આજના ન્યૂઝ. તો કાયદો બધા માટે સમાન. અનુચ્છેદ 15 ની મેં વાત કરી. 16 જાહેર નોકરીની બાબતોમાં તકની સમાનતા.
આ દેશમાં જેટલી પણ નોકરીઓ છે, પ્રાઇવેટ સેક્ટર હોય કે સરકારી, એમાં નોકરીમાંની તમામ બાબતોમાં સમાન તક મળવી જોઈએ. હવે આ દેશમાં માત્ર 2% સરકારી નોકરી છે, બધી પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે. તો પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં સમાનતા દેખાય છે ખરા? અહીંયા તમે આવો સુરતમાં, દક્ષિણ ગુજરાતમાં હજીરા બાજુની જેટલી પણ કંપનીઓ છે, તો સ્થાનિકોને રોજગાર તો ઓછો જ મળે છે. સ્થાનિક તો કોઈ કોળી પટેલો છે જ નહીં. હજીરા બાજુના આજુબાજુના જેટલા પણ ગામડાઓ છે, એ ગામડાઓમાં 80% બધા કોળી પટેલો રહે છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ઓલપાડ 84 ના જેટલા પણ ગામો છે, એમાં 80-85% લોકો કોળી પટેલો છે. પણ કોળી પટેલોને ત્યાં હાવ નહિવત પ્રમાણમાં રોજગાર મળે છે. બધા આઉટ ઓફ સ્ટેટમાંથી આવેલા લોકો નોકરી ધંધા કરે છે. આ જ રીતે તમે જેટલી પણ કંપનીઓ તમે જોશો, આ બધી કંપનીઓમાં ક્યાંય આરક્ષણ લાગુ નથી. જે આરક્ષણ હટાવોની વાતો કરે છે, આરક્ષણ હટાવોની વાતો કરે છે, પણ આરક્ષણ મળતું જ નથી. જેને તો વોટ્સઅપનું જ્ઞાન છે, જેની પાસે કઈ આંકડા નથી, એવા બધા અંધ ભક્તો બરાબર આરક્ષણ કાઢી નાખો આવી વાતો કરે છે. મેં આની પહેલા પણ લાઈવ થયો ત્યારે ઘણા બધા આંકડાઓ મેં કીધા હતા કે બધી જગ્યાએ સૌથી વધારે નુકસાન કોઈને સૌથી વધારે થતું હોય તો ઓબીસી સમાજને થાય છે. સૌથી વધારે નુકસાન ઓબીસી સમાજને થાય છે. અને મોટામાં મોટી તકલીફ જે આઈએસ આઈપીએસ અધિકારીઓ છે, જો આરક્ષણ હટાવવાની વાત કરતો, હું જે આરક્ષણ હટાવો ની જે વાતો કરે છે એને કહેવા માંગુ કે તમે અત્યાર સુધીના જેટલા આઈએસ આઈપીએસ અધિકારીઓ બન્યા છે, તેનું લિસ્ટ ખોલીને તમે જોવો કે 54% ઉપર ઓબીસી સમાજની વસ્તી છે. બિહારમાં વસ્તી ગણતરી થઈ 60% પ્લસ નીકળી. એટલે ગુજરાતમાં પણ જો ઓબીસી સમાજની વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવે તો 60 પ્લસ રહે, 60 નીચે રહે નહીં. તો આજે આઈએસ આઈપીએસ અધિકારીમાં ઓબીસી ની વસ્તી પ્રમાણે ભરતી છે ખરા? એસસી એસટી ની વસ્તી પ્રમાણે છે ખરા? તમને નહીં જોવા મળે. સૌથી વધારે જનરલ કેટેગરીના જોવા મળશે. આ જ રીતે તમે મેડિકલ ક્ષેત્રમાં તમે લઈ લ્યો, આંકડા જાહેર કરો ને તો ખબર પડે કે કોણ આરક્ષણ ખાય છે. ઓબીસી એસસી એસટી ના 95% લોકો પાસે પૈસા જ નથી કે એના બાળકને પ્રાઇવેટમાં એમબીબીએસ કે સર્જન બનાવી શકે. 1 કરોડ રૂપિયો જ નથી તો ડોક્ટર બનાવી શકે. શું આ વાત કરવી? ઓબીસી ના એસસી એસટી ના દીકરાઓ ભણવામાં હોશિયાર જ છે, પણ યોગ્ય અવસર મળતો નથી. યોગ્ય અવસર એટલે જેની પાસે પૈસો છે, જે લોકોને એના બાળકને એમબીબીએસ કરાવવું છે, તો એની પાસે પૈસાથી માંડી બધી વસ્તુ છે, એટલે એના બાળકને એમબીબીએસ કે આઈએસ આઈપીએસ અધિકારી બનવા માટે મહેનત કરાવશે. જ્યારે જે મજૂરી કામ કરે છે, જે ટાણાનું કરે છે, એની પાસે આર્થિક રીતે સદ્ધરતા નથી કે એના બાળકને તે એમબીબીએસ ડોક્ટર બનાવી શકે કે આઈએસ આઈપીએસ અધિકારી માટે. બરાબર, એટલું વાતાવરણ જ એને મળતું નથી કે આ બાબતમાં ધ્યાન આપે ને આ બનાવી શકે. તો શિક્ષણમાં અસમાનતા છે, તો એ બાબતે જેનું કામ છે, જે સંસદનું જે કામ છે, જેના ઉપર ચર્ચા કરવી, નીતિ આયોગના આંકડા આવ્યા છે તેના ઉપર ચર્ચા કરવી, મેડિકલ ક્ષેત્રમાં જવું છે, તો આજે આ ગુજરાતમાં 40 મેડિકલ કોલેજો છે, 4 જ સરકારી છે, 36 કોલેજો પ્રાઇવેટ છે. તો આ બાબતે તો ચર્ચા જ કોઈ થતી, કોઈ ગુજરાતનો સંસદે કોઈ ન્યા જઈને અવાજ નથી ઉઠાવતું. ગામડાની સ્કૂલો બંધ થઈ ગઈ
તો ત્યાં મજૂરી કામ 300-400 રૂપિયા દાડીએ જાણનાર પરિવાર કઈ રીતે એના બાળકના શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરતો હોય છે વિચાર કરો. કઈ રીતે એના બાળકના ભણવાની વ્યવસ્થા કરતો હશે. પોતાના ઘરની આર્થિક પરિસ્થિતિ માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરશે કે પોતાના બાળકની ચિંતા કરશે ભણવાની. ગામની સરકારી સ્કૂલ બંધ થઈ ગઈ, 5, 6, 10 કિલોમીટર દૂર સ્કૂલ આવેલી છે, તો સવારે દાડીએ જવું કે બાળકોને સ્કૂલ માટેની વ્યવસ્થા કરવી. ગામની તો બંધ કરી દીધી. આ વાસ્તવિકતા છે. તો આ બાબતે કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવશે નહીં. આરક્ષણ હટાવવું છે પણ શિક્ષણમાં અસમાનતા છે તો તે બાબતે અવાજ ઉઠાવશે નહીં. ચોક્કસ સમુદાયના વિકાસ માટે ચોક્કસ સમુદાયના ઉદ્યોગપતિઓ બને, ચોક્કસ સમુદાયના ડોક્ટરો બને, IAS IPS અધિકારીઓ બને, તેના માટેની 100% વ્યવસ્થા થાય છે. પણ આપણા માટેની કોઈ પણ જાતની વ્યવસ્થા નથી. કહેવાનો મતલબ એ કે આ દેશની જનતાને એટલા ઉલ્લુ બનાવવામાં આવે છે. તમારા વિસ્તારની જવાબદારી, તમે જે ધારાસભ્યને મત આપ્યા છે તો તમારા વિસ્તારની જવાબદારી તમારા ધારાસભ્ય, તમારા વિસ્તારના સંસદની છે કે ત્યાંની પરિસ્થિતિમાં જે મુશ્કેલીઓ છે આ મુશ્કેલીઓ બાબતે ધારાસભ્ય હોય તો લોકસભામાં અને સંસદ હોય તો સંસદ સભામાં એનો અવાજ ઉઠાવે. પણ મૂળભૂત સમસ્યા માટે આવા એક પણ જે છે એ અવાજ ઉઠાવશે નહીં. અવાજ નહીં ઉઠાવે એનું હું તમને કારણ કહું કે કોઈ બી ધારાસભ્ય કે સંસદ જ્યારે લોકસભા કે વિધાનસભાની ચૂંટણી આવે તો ચૂંટણી લડવા માટે એને 10 કરોડ, 15 કરોડ, 20 કરોડ, 25 કરોડ જેવી એની તાકાત અને જેવી પક્ષમાંથી એને લાણી થઈ હોય એ પ્રમાણે 10, 15, 20, 25, 50 કરોડ રૂપિયા વાપર્યા હોય તો વિચાર કરો, જીત્યા પછી તે પોતાના ગયેલા પૈસા ભેગા લઈ આવવા માટે મહેનત કરશે, ભેગા કરવા માટેની, કે તમારા પ્રશ્નો ઉઠાવવા માટેનો મહેનત કરશે. અને સત્તા પક્ષમાં તો એવું છે, વાસ્તવિકતા છે અને આ જ વાસ્તવિકતા ભાજપના નેતાઓ અમને કહી ગયેલ છે. કોને કહી ગયેલ છે? ભાજપમાં જોડાયેલા ભાજપના ધારાસભ્ય પાસેથી અમને આ વાત મળેલી છે કે ચિરાગભાઈ, અમારાથી કોઈથી બોલાય એમ નથી. જો અમે બોલીએ તો યા હોમ કરીને હવનમાં જેમ હોમાઈ જાય ને એમ અમે હોમાઈ જાય એમ છે, અમે બોલી શકીએ એમ નથી. આવી પરિસ્થિતિ અમારી કરી દીધી છે. આ લોકો પૈસાની કમાણી કરવા માટેની અતૂટ છૂટ આપે છે. તમે તમારે ભેગા કરો, તમને મજા આવે એમ. ભાજપમાં ગયા પછી વોશિંગ મશીન જેવું કામ થઈ જાય. તમારી ઉપર ગમે એટલા ગુના દાખલ હોય, તમે એના મશીનમાં જાઓ એટલે તમે સાફ સુથરા થઈ જાઓ. તમારી ઉપર કોઈ પણ જાતના ગુના નહીં, એન દૂધે ધોયેલા પાછા તમે બારોબાર આવી જાઓ. તમારા ઉપર કોઈ પણ જાતનું કાંઈ, તમે ત્યાં 2 નંબરના ધંધા કરો, દારૂ વેચાવો, હપ્તા ચાલુ કરો, બરાબર, જે તમારે કરવું એ કરો, પૈસા છાપો, પણ તમારો કોઈ વાળ વાકો કરી શકે નહીં. છે હુકમ ન કરે કે તમે જો સત્તા પક્ષ ભાજપ સાથે જોડાયેલા હો તો, બાકી તો તમને ફિટ કરી દે ગમે એ બાબતમાં. તો હવે ધારાસભ્ય કે સંસદ બન્યા પછી 20, 25, 30, 50, 100, 150, 200 કરોડ ભેગા કર્યા હોય હે, તો આ તમારો ધારાસભ્ય કે સાંસદ હું તમારા માટે અવાજ ઉઠાવે ખરા? આ વિચારજો. જે નેતાને તમે ચૂંટીને મોકલ્યા છે એ ચૂંટાઈને આવે ત્યારે કરોડો રૂપિયા પોતાના માટે, પોતાના પરિવાર માટે, પોતાના બાળકો માટે ભેગા કર્યા હોય તો એ શું તમારા માટે અવાજ ઉઠાવશે ખરા? કેમ કે પૈસા તો 2 નંબરના ભેગા કર્યા એને. અવાજ ઉઠાવે, અવાજ ઉઠાવે તો ફાઇલ બારોબાર આવે અને ફિટ કરી દે. આ બીજી વખત ટિકિટ કાપી નાખે, કોઈ કામ ના આપે. એ સુરત અમારે વરસાદ છે હમણાં, 500 કરોડ રૂપિયા મંજૂર થયો. કેટલો?
500 કરોડ ખાડી સાફ કરવાનો વિચાર કરો. એ 500 કરોડ ક્યાં જશે? એનો કોન્ટ્રાક્ટ કોણ રાખશે? કોના ખિસ્સામાં જાહે? હે? પૈસા સત્તા છે ને, આ લોકોએ પૈસા છાપવાનું મશીન બનાવી લીધું છે. પૈસા ભેગા કરવાનું નેતા હોય તમારી કઈ પડી જ નથી. ઉપરથી જેટલો ઓર્ડર થાય એટલો ઓલું કરવાનું. બાકી 2,30,000 બાળકો ધોરણ 10 માં જ શાળા છોડી દે છે, ભણતર છોડી દે છે. તો આ કોના દીકરા દીકરીઓ? ઓબીસી એસટી સમુદાયના મત કેટલા? 85%. ઓબીસી સમાજના 60%, કોળી ઠાકોરના 35%. મત આપણા, છતાં આપણા બાળકોને શિક્ષણ મળતું નથી. યોગ્ય બજેટ પણ મળતું નથી. તમારી સામે એક બાજુ બિન અનામત વર્ગને 2,250 કરોડ ફાળવવામાં આવે છે અને તમારા બાબતે કોઈ જાતનું કઈ ફાળવવામાં આવતું નથી. આ તમારે દેખીતું છે. તમારી નજર સામે પાટીદાર અને ક્ષત્રિય સમાજના આંદોલનકારીઓના કેસો પાછા ખેંચાઈ જાય છે. તો આપણી નજર સામે, છતાં કોઈ ઉકારો કરવાવાળું કોઈ છે નહીં. અમને વાંધો નથી ભાઈ આંદોલનકારીઓના કેસો પાછા ખેંચાઈ જાય, બજેટ આપે તો પણ વાંધો નથી, પણ આપણે પાકિસ્તાનથી આવ્યા નથી. આપણે કઈ પાકિસ્તાનના નાગરિક નથી, આપણે અફઘાનિસ્તાનના નાગરિક નથી, આપણે ઈરાન ઈરાકના નાગરિક નથી, બાંગ્લાદેશી નથી. આપણે ક્યાંના છે? આ દેશના મૂળ નિવાસી છીએ, આ દેશના નાગરિક છીએ. તો બજેટ એને ફાળવવામાં આવે છે, ટેક્સ તો સૌથી વધારે આપણે ચૂકવીએ છીએ, તો આપણે કેમ નથી આપતા? આંદોલન એને કર્યા એવું નથી. આંદોલન તો આપણે હોતને કર્યા છે. આંદોલન માત્ર પાટીદાર સમાજ અને ક્ષત્રિય સમાજે થોડા કર્યા છે. આંદોલન તો આપણે પણ કર્યા છે, પણ આપણું થુલ્લું ભાઈ કોઈ સાંભળવા વાળું છે નહીં. અને જેને મોકલા છે એને પોતાના ઘર ભર્યા, એ અવાજ ઉઠાવી શકે. એટલે એને ટૂંકમાં એને પ્રોટોકોલ નડે. બોલે તો ટિકિટ કપાઈ જાય ને આવતા વર્ષે ટિકિટ આપે નહીં, મંત્રી પદ નો આપે. એટલે આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ક્યાં પિંજરમાં પડવું? આપણે આપણું કામ કરો ને ભાઈ. સમાજ થોડો કઈ કોથળો છોડી દેવાનો છે? હે? આ રીતે આરક્ષણનો મુદ્દો આવ્યો. આરક્ષણ બાબતે હું તો એમ કહું, ચાલો સત્તા પક્ષને જવા દો, વિરોધ પક્ષના કયા નેતા હોય ભાઈ આ બાબતે ખુલીને મેદાનમાં આવ્યો હોય તો કયો? ખરેખર વિરોધ પક્ષે રોડ ઉપર ન ઉતરી જવું જોઈએ. વિરોધ પક્ષનું કામ છે વિરોધ કરવાનું. તો વિરોધ પક્ષે આરક્ષણ બચાવવા માટે રોડ ઉપર ઉતરવું જોઈએ કે ન ઉતરવું જોઈએ? મને કયો. પછી આપ વાળા હોય કે કોંગ્રેસ વાળા હોય, એને સત્તા ઉપર ઉતરીને વિરોધ કરવો જોઈએ કે ભાઈ અમે ઓબીસી એસસી એસટી સમાજના આરક્ષણના પક્ષમાં છીએ. આરક્ષણ હટશે તો અમે ચાખી નહીં લઈએ. આ બાબતે કોઈ રોડ ઉપર કે કોઈ નિવેદન આપ્યા હોય તો કયો? હું કામે નથી આપતા? કેમ કે વિરોધ પક્ષના મોવડી મંડળમાં કબજો છે, એ બીજાનો જ છે, એ કઈ આપણો છે નહીં. એમાં પણ ઓલા આકાઓ કે ને એમાં લોકોને કરવું પડે. એટલે તમે ગમે ત્યાં જાઓ, તમારી બકરી ડબ્બામાં જ પુરાયેલી છે. એક જિગ્નેશ મેવાણીએ સરસ મજાનું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે તમે આરક્ષણ પછી નાબૂદ કરજો. પેલા મોટેરા સ્ટેડિયમ નું નામ, જે લોખંડી પુરુષ જેને આપણે કહીએ છીએ, જેને આપણે આદર્શ માનીએ છીએ, એ સરદાર પટેલ નું નામ ભૂહી નાખ્યું. તો પેલા સરદાર પટેલ નું નામ લઈ આવો, પછી આરક્ષણની વાત કરજો. એક વિરોધ પક્ષનો નેતા બારોબાર આવ્યો. બાકી મને તો બીજા તો કઈ દેખાણા નથી. મને બીજા કોઈ દેખાણા નથી. તો આ બધાની હું આરતી ઉતારવાની છે આપણે? હે? વિરોધ પક્ષમાં ગયા છો હું? એના કરતા સત્તા પક્ષમાં વયા ગયા. તમારે બોલવું જ ન હોય તો, તમારે મૂંગું જ રહેવું હોય, કઈ બોલવું જ ન હોય તો સત્તા પક્ષમાં જ રહેવાય ને. તો હું કામ વિરોધ પક્ષમાં ગયા? જે ખરેખર મૂળભૂત સમસ્યાઓ ઉપર અવાજ તમે ના ઉઠાવો તો તમે શેમાં ઉઠાવો? ભાજપ વાળા બધા નેતાઓ વિડીયો બહાર પાડ્યા કે આ બિલ રજૂ થયું, હવે કોઈને છોડવામાં નહીં આવે. તો વિરોધ પક્ષ વાળા કેવું પડે શિક્ષણમાં સમાનતા લઈ આવો, એના માટેનું બિલ પ્રસાર કરો. નેતાઓનો ને સરકારી કર્મચારીનો કોઈ બી અધિકારીના દીકરા હોય, બધા સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ સરકારી સ્કૂલમાં જ અભ્યાસ કરશે. આવું બિલ પસાર કરો ને.
ત્યાં તમે સંસદમાં કે ગયા છો તો તમે એટલું કહી નથી શકતા કે આ ભાઈ આ બિલ ભલે પાસ થયો, અમને વાંધો નથી, અમારું સમર્થન છે, પણ શિક્ષણમાં સમાનતા આવે એના માટેનો બિલ પસાર કરો કે ભાઈ આહિર ભરવાડ હુઈ હુતાર કોળી ઠાકોર બધાના દીકરાઓ મેડિકલ ક્ષેત્રમાં પણ જવા જોઈએ, એમબીબીએસ સર્જન હોતા નહીં બનવા જોઈએ, આઈએસ આઈપીએસ અધિકારી પણ બનવા જોઈએ, કલેક્ટર બનવા જોઈએ, જજ બનવા જોઈએ, દરેકને સમાન અવસર મળવો જોઈએ. તો અવસર મળે સમાન એના માટેનો બિલ પસાર કરો ને, તો એ કરશે નહીં. શું કામ એ નહીં કરે? કેમ કે એને ખબર છે શિક્ષા શેરની કા દૂધ है, जो पिएगा वो गरजेगा दहाड़ेगा. તમે શિક્ષણથી વંચિત રહ્યો તો જ સત્તા ઉપર કાયમ રહે. તમે શિક્ષણથી વંચિત રહ્યો તો જ લોકો સત્તા ઉપર કાયમ રહે, તો જ એની ફેક્ટરીમાં દાળિયા મળે, એની વાડીઓના કોઈક ભાગ્યા રાખે, બાકી કોણ રાખે? હે, કોઈના ખેતરમાં તમે ભાગ્યું રાખો ને તો તમે ભાગ્યા જ ગણાવો, તમે ખેતરના માલિક ગણાવ નહીં. આ પરિસ્થિતિ છે. ઘણા મિત્રોના કોલ આવે છે. આજે પણ એક મેં પોસ્ટ મૂકેલી છે કે ભાઈ તમે શું પસંદ કરશો, અનામત આંદોલન, અનામત બચાવો આંદોલન કરશો કે સત્તા એ જ કલ્યાણ? આ ઉપર ધ્યાન આપશો. આજે જ મેં પોસ્ટ બનાવેલી છે. આ બે માંથી તમે શું પસંદ કરશો? ચાલો તમે અનામત બચાવો આરક્ષણ કરશો તો માગવાનું તો એવા લોકો પાસે જેની પાસે મત નથી. મત તો તમારા છે, તો માગવાનું કેની પાસે? એવા લોકો પાસે જેના મત નથી. વિચારવાનું તો આપણે છે કે સૌથી વધારે મત હોવા છતાં આપણે શું માંગ જ કરવાની, કઈ નવીન કરવાનું જ નથી. જે પણ મિત્રો લાઈવમાં હોવ તો કોમેન્ટ કરાવજો, ખરેખર સત્તા ઉપર પહોંચવા માટેની આપણે મહેનત કરવી જોઈએ કે નહીં. એના માટે આપણે અલગથી લાઈવનું એક સેશન રાખશું કે સત્તા ઉપર કબજો કરવા માટે આપણે ખરેખર પાર્ટીની રચના કરવી જોઈએ કે ના કરવી જોઈએ. ઓબીસી, એસસી, એસટી સમાજ, માઇનોરિટી સમાજ, દરેક સમાજને સાથે રાખી આપણે સત્તા ઉપર પહોંચવા માટે મહેનત કરવી પડશે, પાર્ટી બનાવવી પડશે. આવું કરવું પડશે કે નહીં, તમે મને કોમેન્ટ દ્વારા જણાવજો. કેમ કે ઘણા દિવસો ઘણા બધા મિત્રોના ફોન આવે છે, ખાસ કરીને દલિત સમાજના આગેવાનોના ફોન આવે છે કે ચિરાગભાઈ આપણે કે પાર્ટી કે બનાવીએ અને સત્તા સિવાય નકામું છે, કેટલીક વખત ભીખ માગશું. સત્તા એ જ કલ્યાણ, શાસક સમાજનું જે નિર્માણ આપણા સંગઠનના લોગામાં લખેલું છે કે શાસક સમાજનું નિર્માણ, તો આ શાસક સમાજના નિર્માણ કરવા માટે અને ગાંધીનગરના સિંહાસન ઉપર કબજો કરવા માટે આપણે પાર્ટીની રચના કરવી જોઈએ કે ના કરવી જોઈએ, બરાબર? તો તે બાબતે આગામી દિવસોમાં આપણે ભેગું થવું જોઈએ કે કેમ, તે બાબતે જે પણ મિત્રો લાઈવ નિહાળતા હોય, જે મિત્રો અમને સાંભળતા હોય, તો તેમણે અહીંયા કોમેન્ટ કરવી. આજે દેવી પૂજક સમાજ છે તેની હાલત કેવી છે વિચાર્યું કોઈ દી? માલધારી સમાજને પૂછજો. આ લોકોએ દરેકની રાજનીતિ ખતમ કરી નાખી. કોળી ઠાકોરને રાખવા પડે જખ મરાવીને, કોળી ઠાકોરને તો રાખવા પડે છે. શું કામ? કે સૌથી વધારે વોટિંગ છે. બાકી બીજો નાનો જે ઓબીસી સમાજ છે, જે ઓબીસી સમુદાય છે, આ બધાની રાજનીતિ આ લોકોએ ખતમ કરી નાખી. તમે માલધારી સમાજ લઈ લ્યો, તમે આહિર સમાજ લઈ લ્યો, બીજા તમે ચહેરા જોયો, કેટલા ધારાસભ્ય વધ્યા છે, કેટલા મંત્રીઓ છે. હે, કદાચ મંત્રીઓ હોય તો નિર્ણયો તો ઓલા કે એમ જ લેવાનું. કોળી સમાજના એટલા ધારાસભ્ય હોવા છતાં ન્યાયની ભીખ માંગવા માટે ગાંધીનગર જવું પડે, તો આ સારી વાત કહેવાય કે આપણા માટે દુઃખની વાત કહેવાય? સારી વાત કહેવાય કે આપણા માટે દુઃખની વાત? એટલા ધારાસભ્યો આપણા સમાજમાં પણ છે, છતાં પણ મહુવામાં સમાજની બેનું દીકરીઓ છે ઢોર મારીને ચામડા કાળા કરી દીધા. હજી કેસ લટકે છે, 307 દાખલ કરવામાં આવી અને પોલીસ વાળા ફરિયાદી છે, લટકે છે. તો પાટીદાર સમાજ અને ક્ષત્રિય સમાજના આંદોલનકારીઓના કેસો પાછા ખેંચાઈ જશે. ભૂપેન્દ્ર પટેલને ખબર નથી પડતી કે કોળી ઠાકોર ઉપર ગુના દાખલ થયા છે 307, અને પોતાના જમીન બચાવવા માટે આંદોલન કર્યું છે, પોતાની જમીન બચાવવા માટે આંદોલનો કર્યા છે.
એટલે તમને કોઈ કહેવાવાળું નથી એટલે ગુના દાખલ કરી નાખવાના. જે માલધારી સમાજ મહાનગરપાલિકામાં રહે છે, શહેરમાં રહે છે, ને પૂછજો તમારા નેરડાઓની હાલત આ લોકોએ કેવી કરી નાખી. સૌથી વધારે ડિમોલેશન ઓબીસી એસસી એસટી સમુદાયના મકાનો પડ્યા છે. હમણાં રાજકોટમાં ડિમોલેશન થયું જંગલેશ્વરમાં, 300 મકાન તો માત્ર આહિર સમાજના હતા, 300 કે 400, 200 મકાન કોળી ઠાકોરના હતા, બીજા બધા ઓબીસી એસસી એસટી અને માઇનોરિટી સમાજના હતા. તો મકાન કેમ આપણા જ પડે છે, બીજા કોઈના પડતા નથી? આ નરી આંખે તમારા ઘર પાડી દે છે તો હજી આંખું ખુલતી નથી. મકાન તો રહેવા માટે બનાવ્યા ને. તમારામાં તહેવાર હોય તો બીજા મકાન બનાવીને એને કહો ને તમે આ જગ્યા ખાલી કરો, એટલે તમને આ જગ્યા અમે આપીએ છીએ મકાન બનાવીને. વર્ષો ચા જે લોકો બાપ દાદાની પેઢી 30, 35, 40 વર્ષ ત્યાં જ્યાં રહે છે એ મકાન પાડી દે નાખો કોકના. તો સરકારે મકાન પેલા એ લોકોને બનાવી દેવા જોઈએ બીજે, પછી એવું કે ભાઈ હવે તમે તમારા મકાન બની ગયા છે, હવે તમે ત્યાં સ્થળાંતર કરો. તો એમ કહે કે તમે માનવતાનું કામ કર્યું. તમારે ટેક્સ લેવો છે, તમારે મત લેવા છે, પણ અધિકારો આપવા નથી, હકનું આપવું નથી. મકાનો હોતા ને છીનવી લેવા, નોકરી તો ખાઈ જાવ છો, મકાનો ખાઈ જવાના, નોકરીઓ ખાઈ જાવ છો, બજેટ ખાઈ જાવ છો, પણ રહેવા માટેના જે મકાનો છે ને એ તમે રહેવા નથી દેતા, એ તમે પાડી નાખો છો. આવું એક જગ્યાએ નથી થયું. જ્યાં જ્યાં મહાનગરપાલિકા છે, જ્યાં જ્યાં શહેરીકરણ છે, આ બધી જગ્યાએ સૌથી વધારે મકાનનું ડિમોલેશન થયું હોય તો 85% ઓબીસી એસસી એસટી સમુદાયના ક્યાં છે? તો આપણે ન્યાય માટે ભીખ જ માંગવાની, ન્યાય માટે આંદોલનો જ કરવાના? ક્યાં સુધી આંદોલનો કરશું? મત આપણા છે. તમારા સમાજ, તમારા ગામના ઓબીસી એસસી સમાજ સમુદાયને સમજાવો કે લખ દો આપણી દિવાલો पे કે तुम इस देश के शासक हो. સૌથી વધારે મત તમારા છે, સત્તા ઉપર કબજો કરો, નકર ન્યાયની ભીખ જ માગવી પડશે. અને અત્યારે નહીં લડો, અત્યારે નહીં બોલો તો આવનારા સમયમાં આવનારી પેઢી તમને કહેશે કે અમારા હક અધિકારો છીનવાતા, તેથી તમે ગયા હતા ક્યાં? આંકડાઓ જો તો તમને ખબર પડે કે રાજ સત્તા ઉપર કોણ કબજો કરીને બેઠું છે. અત્યાર સુધીના તમે વડાપ્રધાનની લિસ્ટ લઈ લેજો, અત્યાર સુધીના બધા રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીનું તમે સર્વે કરજો, આઈએસ આઈપીએસ અધિકારીઓનો સર્વે તમે કરજો, જજોનું સર્વે કરજો. તમારી કઈ ગણના જ નથી. મીડિયા વાળાની હોતા ને તમે સર્વે કરજો કે મીડિયા કોની માલિકીની છે. શું લાગે તમને? મીડિયા વાળા કેમ બોલાવતા નથી અમને કે આવો ચિરાગભાઈ બેસો આરક્ષણ બાબતે ચર્ચા કરીએ? કીધું કોઈ દી? જયેશભાઈ વરિયાને કોઈ દી બોલાવ્યા? કેમ નથી બોલાવતા? એને ખબર છે કે આની પાસે બધા આંકડાઓ છે, આની પાસે પુસ્તકીય જ્ઞાન છે, વોટ્સઅપયું જ્ઞાન નહીં. જો આને લઈ આવશું તો આગળ પત્તે ઠોકશે ખુલ્લે આમ. અને ખુલ્લે આમ કહેવાનું છે ભાઈ તમે ખાઈ ગયા છો એટલે કહીએ છીએ, તમે ખાઈ ગયા છો એટલે કહીએ છીએ. એટલું જ બધું જો આરક્ષણનો વિરોધ હોય તો રાજ સત્તા ઉપર એટલા વર્ષો થયા તમે વગર આરક્ષણે કબજો કરીને બેઠા છો. બધાને ખબર પડે જેનો રાજા એની પ્રજા સુખી. જે સમુદાયનો મુખ્યમંત્રી બને, જે સમુદાયનો ઉપમુખ્યમંત્રી ગૃહમંત્રી બને તેના સમુદાયને કેટલો ફાયદો થાય ને એ કોઈ બુદ્ધિ વગરનું કે મૂર્ખ નથી કે એને ખબર ન પડે. એ તો ઓબીસી એસસી એસટી સમાજ હજી જાગૃત નથી, એના મતની કિંમત નથી સમજો. બાકી મત જેથી સમજશે પોતાના મતની કિંમત, અને તેથી મત માંગવા જશે ને તેથી મહિલાઓ જેમ કે છે કે હાલે ભણવા નીકળો, આ મત માંગવા ના આવતા. શું કામે? આ મહેનત મજૂરી કરીને પરસેવો પાડીને પોતાના બાળકોના શિક્ષણ માટે તમને ટેક્સ આપે છે. ટેક્સના પૈસા તમે આપો કોને? બિન અનામત વર્ગને 2500 કરોડ. હજી 500 કરોડ આપો ઘટતા હોય તો, પણ જેને જરૂર છે એને તો આપો. આઝાદીના 76 વર્ષ સુધી પછાત પછાત પછાત, હજી આ લેબલ પછાત નું ગયું નથી. તો પછાત સમુદાયનું આ લેબલ જાય તેના માટે તમારે યોગ્ય અવસર આપવો પડે. એના માટે તમારા દરેક ક્ષેત્રમાં યોગ્ય અવસર આપવો પડે. શિક્ષણ અને આરોગ્યમાં આ તો 3-4 દી થાય તો સ્કેનર વાયરલ થાય કે ફલાણા સમાજનો વ્યક્તિ છે, 10 લાખની જરૂર છે, 3 લાખની જરૂર છે, 5 લાખની જરૂર છે, યથાશક્તિ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી, આમાં દાન આપો. આ વાસ્તવિકતા છે. સમાનતા આવે તે બાબતે બિલ આ લોકો પસાર કરશે નહીં. કેમ કે સૌથી વધારે શાળા, કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ કોણ બનાવીને બેઠું છે? ઓબીસી સમાજના લોકો બનાવીને બેઠા છે. હે, ઉદ્યોગ ધંધા કોના છે?
આ દરેકનું જ્યારે તમે વિશ્લેષણ કરો, દરેક ક્ષેત્રનું તમે જ્યારે સર્વે કરો ને ત્યારે તમને ખબર પડે કે આ દેશ ઉપર કબજો કરીને કોણ બેઠું છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ કે ન્યાય માટે હંમેશા ભીખ માંગવી છે, ન્યાય માટે હંમેશા આંદોલન કરવું છે. આંદોલન કરશો, ખોટા ગુના દાખલ કરશે, જેલમાં નાખવામાં આવશે, પછી તારીખ ભેર રાખજો. એક વખત તમારો ગુનો દાખલ થયો એટલે એ પાછા બારોબાર નીકળવાના નથી. હા, હોય એક બે વ્યક્તિ નીડર હોય તો કદાચ લઈને રાખે, પણ મેં અત્યારે જોયું છે કે જેની ઉપર 307 થઈ છે એમાં લગભગ 90% લોકો ઘર સંભાળીને બેસી ગયા છે, બારોબાર નીકળતા નથી. અને આ લોકોને મોનોપોલી જ છે કે તમે આંદોલન કરાવો, ભેગા થાય એટલે હુલ્લડ કરાવો, 307 દાખલ કરાવો એટલે આ પાછા બારોબાર નીકળે ને ભલે તારીખ ભેરે રાખે. સરકારના બાપાની છે, મજા આવે એમ કરે. સરકારના ઘરની છે, મજા આવે નિર્ણય લે. એ તો ખાલી ફોન કરવો પડે કલેક્ટરને, ન્યાના આઈપીએસ અધિકારી નામને નામ કરવાનું છે એટલે દોડતા થઈ જાય અને તમે તારીખો ભરતા થઈ જાવ. એટલે કહેવાનો મતલબ એ, જે પણ મિત્રો લાઈવ નિહાળતા હોય ને જોતા હોય, તો એક પ્રશ્ન એ કે આપણે ભવિષ્યમાં સૌથી વધારે મત ઓબીસી એસટી સમુદાયના છે, તો આપણે સત્તા ઉપર પહોંચવા માટે નવી પાર્ટીનું નિર્માણ કરવું જોઈએ કે નહીં, તો તે બાબતે પોતાના મંતવ્યો તમે આપજો. અને કોઈ વસ્તુ અશક્ય નથી. જો છોટુભાઈ વસાવા બીટીએસ નામની પાર્ટી બનાવી અને ઘણા વર્ષ સુધી 2 ધારાસભ્ય કન્ટિન્યુ આદિવાસી સમુદાયમાં આવે છે, પોતાના વિસ્તારમાં સૌથી વધારે વસ્તી છે અને પોતાના વિસ્તારમાં ધારાસભ્યો તરીકે ચૂંટણી લડતા ને 2 ધારાસભ્ય લઈને આવતા. ઉત્તર પ્રદેશમાં જાઓ, 22% માત્ર દલિતોના મત. માનનીય કાશીરામ સાહેબનો તમે ઇતિહાસ વાંચો તો માત્ર ઉત્તર પ્રદેશ ગુજરાત કરતા 4 ગણું મોટું ઉત્તર પ્રદેશ. માત્ર 22% દલિતો એક બાજુ આવતા રહ્યા અને 20 વર્ષ સુધી કન્ટિન્યુ માયાવતી મુખ્યમંત્રી તરીકે રાજ સ્થાપિત કર્યું. જમીન વિહોણાને જમીન આપેલી છે, સત્તાની તાકાત છે. તો આ ગુજરાતમાં 60% ઓબીસી એસટી સમુદાય જો એક થાય તો સત્તાનું પરિવર્તન ન કરી શકે. અરે હું તો એમ કહું કે 50 કે 25% ખાલી કોળી ઠાકોરો જાગૃત થઈ જાય ને તો સત્તાનું પરિવર્તન થઈ જાય. પણ આપણે કોકના વાહોટિયા અને કોકની પછડી પાસ થવામાં આપણે ઊંચા એવા નથી. ન્યાયની ભીખ માંગવાની. કોઈક સરકારી કર્મચારી હોય તો પૂછજો, એક બદલી નથી થતી, પ્રમોશન સારું નથી મળતું, અને બીજા બધાને ચડતી બળતી બધું સેટિંગ જે સત્તામાં છે એના લોકોના થાય, બાકી બધાને ભાઈ બાપા જી બાપા. આરક્ષણ હટાવો હું કામે? કેમ કે ઓબીસી એસટી સમુદાયનો કોઈ બી વ્યક્તિ આમ પગ માથે પગ ચડાવીને બેહવો ન જોઈએ એની સમકક્ષ. આ તકલીફ પડે છે જાતિવાદી કીડાઓને, એટલે એમ કહે છે કે આરક્ષણ હટાવી નાખો. શું એને તકલીફ પડે કે કોળીનો મુખ્યમંત્રી બને તો સાહેબ કેવું પડે, આહિર સમાજનો મુખ્યમંત્રી બને તો સાહેબ કેવું પડે? તકલીફ છે એને. આ સાહેબ નો કેવું પડે ને, એટલે આરક્ષણ હટાવવું છે. હમણાં વાયરલ કર્યો સ્વામીનો વિડીયો, રાઠોડ સાહેબ આવે, પરમાર સાહેબ આવે. વિચાર તો કરો કેટલું એનામાં જાતિવાદી ઝેર એનામાં હશે કે પરમાર સાહેબ ને રાઠોડ સાહેબ થી તકલીફ પડે છે. વિચાર કરો તમે. તો એને સાંભળવાળા દાંત કાઢતા હતા પાછા, એને સાંભળવાળા તો બધા દાંત કાઢતા હતા. એને સાચી વાત છે. એટલે હજી જેને જ્ઞાતિવાદ રાખવો છે અને જેને હજી એમ છે કે ભાઈ અમે તો ઊંચા, અમે તો ફલાણા ઘરનું પાણી ન પીએ, અમને આભડસટ લાગે, આવા જે જાતિવાદી કીડાઓ છે ને એમ કે આરક્ષણ નાબૂદ કરો. અને હું તમને દાવા સાથે કહું, મેં તો કીધું સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો, 3, 4, 5 દીમાં આનું સુરસુર્યું થઈ જશે. હુકામે થઈ જાય એ તમને કહું. જે લોકો અંધભક્તિ અને વોટ્સએપ જ્ઞાન દ્વારા જે આપ્યું ને આરક્ષણ હટાવો આરક્ષણ હટાવો, એના નાના સમુદાયના નેતાઓ એને કે છે, ઉદ્યોગપતિઓ, રાજકીય નેતાઓ, કે ડોફાઓ બંધ થવા. આ હું તમે ચાલુ કર્યું છે, નવી પહેલ લઈ આવ્યા. આ હું તમે ચાલુ કર્યું, અનામત હટાવો અનામત હટાવો. આ જી સામ્રાજ્ય કે આપણે ઉભું કર્યું છે આ સત્તાનું, ઓલા લોકો જો જાગૃત થઈ જશે, આ ઓબીસી એસટી વાળા અનામત વાળા, તો આપણું સિંહાસન હાથમાંથી વહી જશે ને પાછા હતા ન્યા.
એના જેવી આપણી હાલત થઈ જાય છે એમ કીધું હોય છે. એટલે આ લોકો હવે છે ને ઉડવાનું બંધ કરી દીધું હોય છે. હો એને ખબર છે કે લોકશાહીમાં જેના સૌથી વધારે મત એનો રાજા. એના મત નથી તો એ સત્તા ઉપર કબજો કરીને બેઠા છે. તમારા મત છે તો તમે જે માગ કરો છો અનામત બચાવો, અનામત બચાવવાનું આંદોલન કરવાની જરૂર નથી. સત્તા ઉપર પહોંચો. સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો છે, જે રાજ્ય સરકાર જેટલું આરક્ષણ આપવું હોય તો આપી શકે. સત્તા ઉપર કબજો કરો, વસ્તી આધારિત વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવે, ઓબીસી નું જેટલું બજેટ હોય એ પ્રમાણે બજેટ ફાળવવામાં આવે, વસ્તીના આધારે દરેકને સન્માનતા આપવામાં આવે. આપણે કોઈ જ્ઞાતિને અન્યાય કરવો નથી, પણ જેની જેટલી વસ્તી એટલો એનો બધી જગ્યાએ અધિકાર હોવો જોઈએ. કોણ કહે એ હું નથી કહેતો, આ બંધારણ કહે છે. જેની જેટલી વસ્તી એટલો એનો બધી જગ્યાએ અધિકાર હોવો જોઈએ, બંધારણ કહે. અને આ દેશ માટે સર્વોપરી શું છે? બંધારણ. આ દેશ આ બંધારણથી ચાલે છે. આ હવે રાજાશાહી નથી રહી કે રાણીના કુખેથી જેનો જન્મ થાય ને એ જ રાજા બની શકે, કે કોઈનું રાજપાટ છીનવવું હોય છે તો હાલો ઘોડાને હાથી ને બધું કાઢો, તલવારો ભાલા ને ધનુષ ને કુવાડા ને ખારિયા ને ફારસી ને બધું લઈને નીકળો યુદ્ધ કરવા, જંગ લડો ને માથા દેવા પડતા, ત્યારે કોઈનું રાજપાટ તમે લઈ શકતા. હવે એ પરિસ્થિતિ નથી. હવે લોકશાહી છે. લોકશાહીમાં જેના સૌથી વધારે મત એનો રાજા. કલમની તાકાત છે, આંગળીની તાકાત છે, આપણે ક્યાંય યુદ્ધ લડવા જવાનું નથી. એટલું મગજમાં તમે બેસાડી દો કે સત્તા એ જ કલ્યાણ. જંગ લડો બેઈમાનો છે, જંગ લડો બેઈમાનો છે. જે જાતિવાળી કીડાઓ છે એની સામે લડવાનું છે. દોસ્ત કોણ છે ને દુશ્મન કોણ છે એની પરખ આપણે સમજવાની જરૂર છે. આપણે 5, 25, 50 હજાર હાટું ગામમાં ગામમાં બાંધીને તૂટી પડીએ છીએ. હે ને આ લોકો સત્તામાં બેહીને 25, 50, 50 હજાર કરોડ પોતાના ચોક્કસ સમુદાય માટે વાપરી નાખે ને આપને ખ્યાલ નથી આવતો. આ વાસ્તવિકતા છે, આ હકીકત છે. દારૂબંધી છે ખુલ્લે આમ. બધા આવો દક્ષિણ કાંઠામાં કોળી પટેલની કેટલી બહેનો વિધવા છે, તમે આવીને સર્વે તો કરો, ખબર પડે. હુકામે દારૂ ખુલ્લે આમ વેચાય છે ભાઈ? કેમ કે દારૂ પી પીને તમે હાવ તમારું નક્કો જ વહી જાય તો જ સત્તા ઉપર કાયમ રહી ને. તમે શિક્ષિત થાવ, તમે જાગૃત થાવ, તમે દારૂ ના પીવો તો તમને ખબર પડી કે સત્તા ઈ જ કલ્યાણ. એટલે તમને કાયમ વ્યસની રાખવા, તમને કાયમ મૂર્ખ રાખવા ને કાયમ તમારું પતન થાય તેના માટે દારૂ ખુલ્લેઆમ વેચાય. બરાબર? દારૂ ખુલ્લેઆમ વેચાય એના માટે કંટી રીતે આ લોકો ષડયંત્ર કરતા હોય છે, પણ આપણે ખબર નથી. હજી આપણે તો હોવાનું જ કામ છે. પેલા ફલાણા ચિરાગભાઈના ભાણામાં માખી પડી, મારે ક્યાં ઉડાડવી? ભલે ને પડીને ખાય, પણ એ માખી તમારા ભાણામાં આવીને બેસશે ક્યારે એ તમને ખબર નહીં રહી. આ ઓલે કહેવત છે કે अपनी हालत पिंजरे में बंद मुर्गों की तरह है, जिसकी बारी आती है वही चिल्लाता है. कसाई ની ત્યાં જાવ ને તો મરઘી બધા દાણા નાખે રાખે, ખાધે રાખે. પછી જયારે એને હલાલ થવાનો વારો આવે ને કસાઈ આ મરઘી લે, જ્યાં ડોકું મારવાની થાય ને ત્યારે એ મરઘી કાંવકારા નાખે. એમ આપણો વારો આવે ને ત્યારે આપણે કાંવકારા નાખીએ, કોઈના મકાન પાડી નાખીએ, કોઈ ઉપર ખોટા ગુના દાખલ કરે. વિચાર કરો, ત્યારે આપણે કાંવકારા નાખવાના. પણ કાયમી એનું જે સોલ્યુશન છે એ બાબતે કોઈ વિચારતું નથી. ભાઈ આનું કાયમી સોલ્યુશન હું? એટલે આ બાબતે પોતાના મંતવ્ય તમે આપજો. સત્તા ઇઝ માસ્ટર કી. સત્તા ઉપર બેઠા હશો તો તમે ગમે નિર્ણય લઈ શકશો. કેસો પાછા ખેંચાઈ જાય છે. હુકામે એનો મુખ્યમંત્રી છે ભૂપેન્દ્ર પટેલ, એટલે આંદોલનકારીઓના કેસો પાછા ખેંચાઈ ગયા. કોળીનો મુખ્યમંત્રી બને તો કોળીના કેસો પાછા ખેંચાય, દલિત સમાજના ખેંચાય, ઓબીસી SC/ST ના જે પણ આંદોલનકારીઓ છે એના પણ કેસો પાછા ખેંચાઈ જાય. પણ આપણે મુખ્યમંત્રી બનાવતા જ નથી. આપણે તો બીજાના વાહિંદા કરવાના છે, એટલે એની જ દોડમાં બધા બેઠા છે. અને ઘણા એમ થતા ચિરાગભાઈ મોટી મોટી વાતો કરે. અમે માત્ર ધારાસભ્ય બનવા માટેની આ લડાઈ નથી, આ પરિવર્તનની લડાઈ છે. આ લડાઈ પરિવર્તનની છે.
આજે કદાચ વાવેલું હોય છે ને તો ભવિષ્યમાં ઉગશે. અમારા અર્જુન સાહેબ લાઈવ નિહાળે છે, યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર હતા ને આજે જે પણ અમે કઈ બોલીએ છીએ એમાં કઈક ને કઈક સિંહ પાડો એ અર્જુન સાહેબ નો છે. અમને એક વખત અમે અર્જુન સાહેબ આવ્યા તો અમે એ ઘટતા બનાવ જે છે એ હું તાજા કરી દઉં. અર્જુન સાહેબ અને અમે ઓલપાડમાં વ્યવસ્થા પરિવર્તન પાર્ટીમાંથી અમે ધારાસભ્ય તરીકે ઉમેદવાર ગોતતા તમને ઉમેદવાર ના મળે એટલે અર્જુન સાહેબના દીકરાને અમે ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કર્યા ને એનું અમે ત્યાં નોમિનેશન ફોર્મ અમે ભરાયું. અમને ખબર હતી કે ની વિસ્તારમાં સૌથી વધારે કોળી પટેલના મત છે કે ભાઈ અમે જીતવાના નથી, છતાં પણ અમે અર્જુન સાહેબના દીકરા અને અમારા પાલીતાણા હસ્તગીરી જાડિયા ન્યાના અમારા નીતિનભાઈ ચૌહાણ અમે ચાર જણા જે વિધાનસભા ઓલપાડની લાગતી હતી ઓલપાડની વિધાનસભામાં અમે ગામે ગામ અમારો પ્રચાર કર્યો. સાહેબે મસ્ત મજાનું પેમ્પલેટ એક બનાવેલું હતું કે ભાજપ તો કે બનાવનાર ફલાણો બરાબર, કોંગ્રેસ બનાવનાર ફલાણો, આ વર્ષ બરાબર, ઉદ્ભવ એનો ક્યાંથી થયો, અને પછી પાર્ટીનું આપણી પાર્ટીનું નામ હતું બનાવનાર તો કે કોણ, તો કોળી. આવું મસ્ત મજાનું અમે સાહેબે પેમ્પલેટ બનાવેલું ને પેમ્પલેટ અમે ઘરે ઘરે પહોંચાડવા માટેની અમે 4 જણા સાહેબની વેગેનાર એક સ્ટીરિયો, અમે કોઈ બી ગામમાં જઈએ એટલે ચોક હોય ને અમે સ્ટીરિયો મૂકી અને ગીત પ્લે કરીએ એટલે ગીત વાગે રાખે. અને હું સાહેબ નીતિનભાઈ અને સાહેબના સનને હાર પહેરાવ્યો. 4 જણા જ પ્રચારમાં હાર પહેરાવી અને સાહેબના દીકરા 2 હાથ જોડીને મત માગે અને અમે પેમ્પલેટ આપીએ. આ અમે મેદાનની કામ ખબર છે કે જીતે એમ નથી, છતાં અમે ત્યાં વિચારોનું વાવેતર કરવા માટે અમે એ મહેનત કરીને અમે પેમ્પલેટ એ સમયમાં લગભગ 45 થી 50 ગામમાં અમે પેમ્પલેટનું વિતરણ કરેલું છે સમય શક્તિ આપીને. અને અમે ક્યારે એવું નથી વિચાર્યું કોક અમારા દાંત કાઢશે તો, અમે ક્યારે એવું નથી વિચાર્યું કે ભાઈ ત્યાં આપણે 4 જણા જાય તો કોક દાંત કાઢશે તો, પણ જે વિચારોનું વાવેતર કરવાનું હતું કે આ કોળી સમાજમાં એટલી તાકાત છે કે પોતે રાજા છે, પોતે બ્રાન્ડ છે. આ ઓબી સમાજ પોતે રાજા છે, પોતે બ્રાન્ડ છે, પણ એને સમજાવે કોણ? એને સમજાવે કોણ કે તમારી તાકાત શું છે? આ સમજાવવાનું કામ અમે ત્યારે કર્યું હતું. અને એ સમયમાં જે પણ અમે કાર્યક્રમો કર્યા અને તે આજે એ જ વિચારધારા સાથે આજે પણ અમે અત્યારે લડી રહ્યા છે. એટલે આ વાસ્તવિકતા છે અને આ જ વિચારધારા સાથે કન્ટિન્યુ હજી લડતા રહીશું, એક જ દિશામાં એક જ લક્ષ્ય સાથે. શાસક સમાજના નિર્માણ બાબતે જે મનુવાદી અને બ્રાહ્મણવાદી વિચારધારા જે ધરાવતા હોય એવા સત્તા પક્ષો સામે એડી ચોટીનો જોડ લગાવી સિંહની માફક માનસિક રીતે મજબૂત રહી ડર નામનું ફોલ્ડર રાખ્યા વગર સતત લડતા રહીશું. અને આ ઓબીસી એસસી એસટી સમુદાયના લોકોને કદાચ સુઈ જશે તો પાણીની ડોલ પાણી નાખી અને એને જાગતા રાખવાનું કામ અમે કાયમ માટે કરતા રહીશું. જે પણ મિત્રો લાઈવમાં નિહાળે છે તો આગામી દિવસોમાં ઓબીસી એસટી સમાજને સાથે રાખી નવી પાર્ટીનું નિર્માણ કરવાનું થાય તો કેટલા લોકો સપોર્ટ કરશે અને ખરેખર આપણે કરવું જોઈએ કે નહીં એ બાબતે દરેક વ્યક્તિ પોતાના મંતવ્યો અને સાજા કરજો. અને જે પણ ઓબીસી એસટી સમુદાયના જે પણ લોકો છે આ બાબતે તમારા કાંઈ પણ મંતવ્ય હોય તો પર્સનલી મારા મેસેન્જરમાં મને SMS નાખીને તમે જણાવી શકો એમ છો. બસ વધારે વાત નહીં કહેતા મારી વાતને વિરામ આપું છું. જય સંવિધાન, જય ઓબી સમાજ, જય બહુજન સમાજ.